विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी तेमां पाठ नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात तेनो टॉपिक नंबर 2 पाठनी समजूती આપણે આજે લેશું। ગુલમર્ગ છે એ ફરવાલાયક જગ્યા છે। ત્યાં લેખક ગયા હતા અને ત્યાંથી એને કેવો અનુભવ થયો તેના વિશે આપણે આ પાઠમાં જોવાનું છે। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। स्वानुभूत एटले के पोते अनुभवेलू वर्णन आमा करेलू छे। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग નું વાતાવરણ કેવું લાગે છે જાણે પોતે ત્યાં જ રહ્યા હોય એવો અનુભવ થાય છે। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भूलाया नहीं जाता है। कि एने गुलमर्ग में एक रात ज वितावी हती पण एनाथी भूलाय नहीं एवो एनो अनुभव लागे छे। कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें आंख एक बार देख लेती है तो चौंक उठती है। कि आपणे पण घणी जग्याए होय के एवुं स्थळ होय के आपणे एने एक बार जोई लईए तो आपणी आंख सामेथी दूर थતું નથી। फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। પછી આપણે એમ થાય આપણે તો એ સ્થળ જોઈ લીધું છે, ત્યાં જઈ આવ્યા છે, હવે આપણને ત્યાં જવા મળશે ને એમ કરીને આપણે શું થઈ જાય છે, ઉદાસ થઈ જાય છે। ગુલમર્ગ એસી જગ્યા નહીં છે, એટલે કે ગુલમર્ગ તો કંઈક અલગ જ જગ્યા છે કે એને તમે એકવાર તમારી આંખની અંદર પોરવી લ્યો તો એ તમારાથી दूर જ થતી નથી। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों का घने झुटमुट और बस तब मैं घंटे भर से सारा गुलमर्ग देख आया था। એટલે કે 1 કલાક બાદ જાણે મેં આખું ગુલમર્ગ જોઈ લીધું એવું મને લાગે છે। અહીંયા કાંઈ અસાધારણ નહોતું। ખુલ્લા સપાટ मैदान એટલે એકદમ સરસ લીલું હરિયાળું વાળું मैदान હતું। દેવદારો કા સમૂહ એટલે કે લોકોના ટોળે ને ટોળા ત્યાં જાતા હતા ને આમ છે એટલો બધો મને આનંદ આવી ગયો। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में कभी भी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाई। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। એટલે કે હું 1 મહિનો ત્યાં રહ્યો છતાં પણ મને એમ થયું કે મેં હજી ગુલમર્ગને જાણ્યું જ નથી। હું જેટલી વાર ત્યાં જાઉં તો મને એમ જ લાગે કે હું એનાથી અપરિચિત જ છું। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान का एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। એટલે કે કારણ કે એ જ અનુભવ લાગે છે કે ત્યાં રહીને આપણે વ્યક્તિની આત્મીયતા એના તરફ એટલું બધું લગાવ લાગી જાય છે કે પોતાનું અસ્તિત્વ એ ગુલમર્ગમાં જ પસારી દે છે। कापती तितलियों, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। कापती तितलियों એટલે કે ઉડતા પતંગિયાઓ, બાદલો અને બરફ से चमकती पहाड़ियों એટલે કે જાણે પહાડમાંથી નાના નાના ઝાકળ કે બરફના ટુકડા પડી રહ્યા હોય એવું લાગે છે। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसे वह स्वयं भी रहता है એટલે કે પોતે જ્યાં રહે છે એ વિસ્તાર પણ એવો જ સરસ મજાનો હતો। उसे अपने में समाया लगता है એટલે કે જાણે આ બધું વાતાવરણ મારી અંદરનું છે એવું લાગે છે। સૂર્યોદય और सूर्यास्त એટલે કે સૂર્ય ઉગે છે અને સૂર્યાસ્ત છે તે મેદાનમાં જોવાની પણ ખૂબ જ મજા આવે છે। दोनों संध्याए घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। संध्याए એટલે કે સવાર થવું અને સાંજ થવું। ઘના કોહરા એટલે એકદમ ધુમ્મસ વાળું વાતાવરણ, પીલી ધૂપ એટલે કે આછો આછો તડકો અને એવું સરસ બધું વાતાવરણ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। એટલે કે આપણે જ્યારે ગુલમર્ગ ફરવા ગયા હોય અને જ્યારે ત્યાંથી જવાનું થાય તો જાણે એમ થાય કે આપણે કોઈ આપણા વ્યક્તિથી શું છે વિદાય લઈએ છીએ એવું લાગે છે ને હંમેશા માટે એનાથી અપરિચિત જ હોય એવું જ લાગ્યા રાખે છે। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उठते हैं। हरियाली के आर पार, लाल छतों के ऊपर, आकाश में। के गुलमर्ग में जाओ तो जाने तमे सपनाना देशमां आवी गया हो एवुं लागे छे। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग उतर जाते। એટલે કે જ્યાં બગીચાનું ફૂલોનું વાતાવરણ હોય છે એકદમ આપણે આંખો છે એ ચોકીને જોતી જ રહીએ છીએ। वातावरण में नई नई उपले फूट आती है। हर एक क्षण नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती। એટલે કે વાતાવરણમાં એટલો રોમાંચ હોય છે કે આપણને દરેક ક્ષણે કંઈક કંઈક નવી સૃષ્ટિનો અનુભવ થાય છે। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए खड़े हैं, घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियों घोड़े दौड़ाती नजर आती।
બાદલો કે પોર્ટિકો એટલે કે આવા ઘનઘોર વાદળમાં બધા છે નીચે બગીચામાં એવી સરસ રીતે બેઠા છે. દૂર દૂર તક સહેલાણીઓ એટલે કે જે બધા ફરવા આવ્યા હોય પર્યટકો એ છે ઘોડે સવારી કરતા હોય એવું નજર આવે છે. કેટલા બધા લોકો ઘોડે સવારી કરે છે. રંગો કે કુછ બિંદુ હરિયાળી કે પટ પર જહાં જહાં છિટકે છે એટલે કે જાણે આમ કેટલા બધા રંગ બેરંગામાં છવાઈ ગયા હોય બગીચામાં એવું લાગે છે. पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है. हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है. मैदान सुरमय आग ओढ़ लेता है એટલે કે મેદાન એકદમ રંગીન બની જાય છે કારણ કે જુદા જુદા પ્રકારના ફૂલો અહીંયા મેદાનમાં ઉગી નીકળ્યા છે. अब चारों ओर धुंध ही धुंध એટલે કે ધુમ્મસ ઝાકળવાળું વાતાવરણ હોય છે. और बेबस होकर फैली पगदंडियों की पतली पतली नरम बाहें એટલે કે નાને નાનો ઘાસ ઉગ્યું છે એની ઉપર ચાલવાની પણ ખૂબ જ મજા આવે છે. जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी ऐसी कोमल और विस्तृत और निठार એટલે કે જ્યાં સુધી વાદળ વરસતું રહેશે એટલે કે ઝાકળવાળું વાતાવરણ ઝીણો ઝીણો વરસાદ રહેશે આવી સરસ લીલી હળિયાળી રહેશે તો આવું સરસ વાતાવરણ તો અહીંયા રહેવાનું છે. सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा એટલે કે જેવો સૂરજ ઉગશે એટલે કેવા પાણીના ટીપા છે એ ફૂલ પર બેઠા હશે તો જાણે નવું સપનું બનીને ખીલી રહ્યા હોય એવું લાગશે. आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे. भेड़ और बकरियों की रेव पगडंडियों पर टक जाएगी એટલે કે ગારો થયો હોય એટલે અહીંયા ભેડ બકરીયા ઘેટા બકરા જે ચાલતા હોય તો એકદમ એના પગના નિશાન છે શું થશે છપાઈ જશે. दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा એટલે કે દિવસ છે એ રાતનો અનુભવ કરતો રાતની પ્રતીક્ષા કરતો હોય એવું લાગશે. रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा. मैदान की वह खामोशी भी એટલે કે આખો દિવસ મેદાનમાં ચહેલ પહેલ રહેશે અને જેવી રાત થશે એટલે કે આખી બધી સંસારમાં શું ફેલાઈ જશે ખામોશી ફેલાઈ જશે. जो दिन के समय इतनी वाचाल होती है એટલે કે જે દિવસે એકદમ વાચાલ એટલે કે ચહકતી પહકતી હોય છે. गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी એટલે કે મેં ત્યાં એક રાત વિતાવી છે મને ક્યારેય ભૂલાશે નહીં. मैं होटल की खिड़की में खड़ा था. હું ક્યાં ઊભો હતો તો કે ગુલમર્ગના બગીચામાં જે હોટલ હતી ત્યાં બારીએ ઊભો હતો. दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही है જાણે આમ દૂરથી આપણી તરફ વરસાદ આવતો હોય એવું મને લાગતું હતું. मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और अपने में समेट ले. जाने આપણે આ દૂરથી આપણે વાવાઝોડું કેવું આવતું તેમ થાય ને કે હમણાં મારી પાસે આવશે અને મને દૂર સુધી આ પોતાનામાં સમાવી લેશે. बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने कम जाना है એટલે કે આવી રીતે વરસાદ વરસતો હોય અને એનો અનુભવ મેં કર્યો હોય હું એને જોતો હોય એવો અનુભવ મેં ખૂબ ઓછો કર્યો છે. घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए. તમે જો વરસાદનું વાતાવરણ તો વાદળ આપને એમ લાગે કે એકદમ આપણી ઉપર જ આવી ગયા છે એવું લાગે છે. यह इससे अलग स्थिति है એટલે કે અહીંયા છે એનાથી અલગ સ્થિતિ હતી. इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था એટલે કે બધું હું એને અનુભવ કરી શકતો હતો એવું મને ગુલમર્ગમાંથી લાગતું હતું. उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ જાણે વાવાઝોડું આમેની તરફ વાદળ લઈને આવતું હોય એવું લાગે છે અને લેખક કહે છે કે તું અહીં આવ આવ એવી રીતે એને બોલાવતા હોય એવું લાગતું હતું. तुझसे कमजोर नहीं हो એટલે કે વાવાઝોડાને એમ કહે છે કે તું આવ મને સમેટી લે હું કાંઈ તારાથી કમજોર નથી. હવા તેજ થી મગર ઘટા તેજી से नहीं बढ़ रही थी. હવા તો ઘણી બધી હતી પણ જે ઓલું વાદળું હતું એ બહુ ઝડપથી આવતું નહોતું. हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था. बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी એટલે કે એકદમ તૂફાન ઉઠેલું હતું અને હવા પણ એટલી તેજ હતી તો વીજળી ખાતી હતી તો ધરતી અને આકાશની સિરાએ એટલે કે બેની રેખાઓ આખી આમ રૂચી ઉડતી હોય એવું લાગતું હતું. बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कांपती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था એટલે કે જાણે વીજળી ખાતી હતી અને આખું દ્રશ્ય એમ લાગે કે એકદમ આપણને ચોંકાવનારું હોય એવું દેખાતું હતું. मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी. बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर तूटेगा. आपने પણ ઘણી વખત આવું વાદળભર્યું વાતાવરણ થાય તો એમ થાય હમણાં વરસાદ આવી પડશે હમણાં વરસાદ આવી પડશે એવી રીતે લેખકને પણ એમ થતું કે હમણાં વરસાદના છાંટા મારી ઉપર પડશે અને આ વીજળીનું કહર પણ મારી ઉપર તૂટી પડશે.
मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ओर पुकार रहा था, पुकारने के लिए तैयार था. એટલે કે ઉભા હતા કે તું આવ અને વરસાદ મને પલાળે, એના માટે લેખક તૈયાર જ હતા. મગર અચાનક હવા રૂક ગઈ. આપણી સાથે પણ ઘણી વાર એવું થાય ને કે આપણે વરસાદ માટે તૈયાર હોય, અચાનક જ વાલું જતું રહે તો વરસાદ આવતો નથી. એટલે લેખક કહે છે પછી અચાનક જ આ બધું તોફાન રોકાઈ ગયું. बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा. એટલે કટે પક્ષી એટલે કે કોઈ પક્ષીની પાંખમાં કે પગમાં વાગી હોય તો કેમ ઈ ઉડવાનું ભૂલી જાય છે અને તરત પડી જાય છે, એવી રીતે હવા રોકાઈ ગઈ અને જાણે બધું વાતાવરણ એકદમ શાંત પડી ગયું હતું. बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा. એને તો એમ જ થતું હતું લેખકને કે હું જાણે આકાશને અડી ગયો છું, કારણ કે એટલા ઘનઘોર વાદળા થઈ ગયા હતા. અને बिजली की सांस रुक गई, પછી વીજળી થવાનું પણ રોકાઈ ગઈ. તો અચાનક જ એને એમ લાગ્યું કે હું આસમાનમાંથી નીચે આવી ગયો છું. तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ भी मेरा भी, એટલે કે પછી વાવાઝોડું પણ રોકાઈ ગયું અને મને પણ એમ થયું હવે વરસાદ આવશે નહીં. मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका, એટલે કે હું વરસાદને વાદળને આંબી શક્યો નહીં. वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक दो बार ही आते हैं, એટલે કે આ ક્ષણ છે જે જાણે મારા જીવનમાં કે કોઈ પણના જીવનમાં એક બે વખત જ આવે એવું મને લાગે છે. गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे. એટલે કે ગુલમર્ગમાં રહેતા એટલે કે એવી રીતે આપણે કોઈ પણ સ્થળે ગયા હોય તો બધાના જીવનમાં આવા ક્યારેક ક્યારેક અવસર આવ્યા જ હશે. तभी तो मुद्दत वहां रुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींच कर वहां ले जाए. ત્યારે પણ મને હું પાછો મારી ઘરે આવી ગયો છતાં પણ મને ગુલમર્ગ તરફ એટલું આકર્ષણ હતું કે મને ખીચીને ત્યાં લઈ જતો એવું લાગે છે. वरना वहां है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जाती. खुला मैदान में गोल्फ એટલે કે ઘણી બધી રમતો રમવામાં તો ગુલમર્ગમાં હતું શું એક ખુલ્લું એવું મેદાન, છતાં પણ મારું આકર્ષણ એક તરફ એટલું બધું થઈ ગયું હતું. વ્યક્તિ ક્यों बार बार वहां जाना चाहता है, એટલે કે જો એકવાર ત્યાં જઈ આવે તો એને કેમ એમ થાય છે કે જાણે હું ત્યાં જ જઈને રહું. क्या गोल्फ खेलने के लिए, એટલે શું ખાલી રમત રમવા માટે ત્યાં જવા માંગે છે તો કે ના, પણ એનું વાતાવરણ જ એટલું સરસ હતું કે મને એમ થાય છે કે હું વારંવાર ત્યાં જાઉં. તો આવી રીતે લેખક ગુલમર્ગ ગયા હતા અને એને પોતાનું વર્ણન કર્યું. તો આપણે પણ ક્યાંક એવી જગ્યાએ ફરવા ગયા હશું તો એનું વાતાવરણ આપણા મગજમાં ઉતરી ગયું છે. તો તમે તમારો અનુભવ પણ એવો અત્યારે રફ નોટમાં લખી શકો છો. ચાલો બાળકો, આ પાઠ તમને સમજાઈ ગયો હશે. આવજો.